warahmatullahi wabarakatuh. Wa- Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Teman-teman para penuntut ilmu sekalian, kita lanjutkan pembelajaran daripada kitab Ta'zimul Ilmi. Kitab Ta'zimul Ilmi yang ditulis dan disusun oleh Syekh Saleh Ibn Abdullah Ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala. Fadhal Iqra. Afwan Ustadz, sebelumnya Ana izin saya share screen Ustadz. Ya, fadhal. Tafadhal akhi. Assalamualaikum ilaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ustadina wa li walidayhi wa li masyayikhi wa lil hadirina was sami'in wa lil muslimina ajma'in. Qala al-musannif waffaqahu Allah. Al-ma'qidus salis. جمع همة النفس عليه فإن شعث النفس إذا جمع على علم التأم واجتمع، وإذا شغل به وبغيره ازداد تفرقا وشتاتا. وإنما تجمع الهمة على المطلوب بتفقد ثلاثة أمور: أولها الحرص على ما ينفع، فمتى وفق العبد إلى ما ينفعه حرص عليه. ثانيها الاستعانة بالله عز وجل في تحصيله، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه، وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة في الحديث الذي رواه مسلم بن الحجاج قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فمن أراد جمع همته على العلم فليشعل في نفسه شعلة الحرص عليه، لأنه ينفعه، بل كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو ثمرة من ثمرة العلم. وليستعن بالله عليه ولا يعجز عن شيء منه، فإنه حينئذ يدرك بغيته ويفوز بما أمله. قال الجنيد رحمه الله: ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله، فإن لم ينله كله نال بعضه. الجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. فانهض بهمتك واستيقظ من الغفلة، فإن العبد إذا رزق همة عالية فتحت له أبواب الخيرات وتسابقت إليه المسرات. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: إذا طلع نجم الهمة في ظلام الليل بطالة، وردفه قمر العزيمة، أشرقت أرض القلب بنور ربها. ومن تعلقت همته بمطعم أو ملبس أو مأكل أو مشرب لم يشم رائحة العلم. واعلم بأن العلم ليس ينال من همه في مطعم أو ملبس، فاحرص لتبلغ فيه
حظا وافرا واهجر له طيب المنام وغلس وإن مما يعلي الهمة ويسمو بالنفس اعتبار حال من سبق وتعرف همم القوم الماضين. فأبو عبد الله أحمد بن حنبل كان وهو في الصبا ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ فتأخذ أمه بثيابه وتقول رحمة به حتى يؤذن الناس أو يصبحوا. وقرأ الخطيب البغدادي صحيح البخاري كله على إسماعيل الحري في 3 مجالس 2 منها في ليلتين من وقت صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، واليوم الثالث من ضحوة النهار إلى صلاة المغرب، ومن المغرب إلى طلوع الفجر. قال الذهبي في تاريخ الإسلام: وهذا شيء لا أعلم أحدا في زماننا يستطيع. رحمه الله وأبا عبد الله، كيف لو رأى همام أهل هذا الزمان ماذا يقول. وكان أبو محمد بن تبان أول بابتدائه يدرس ليلة كله، فكانت أمه ترحمه وتنهاه عن القراءة بالليل، فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الجفنة شيء من الآنية العظيمة ويتظاهر بالنوم، فإذا رقدت أخرج المصباح وأقبل على الدرس. وقد رأيت في بعض المجموعات الخطية في مكتبة نجدية خاصة مما ينسب إلى عبد الرحمن بن حسن آل شيخ صاحب فتح المجيد قوله: شمر إلى طلب العلوم ذيولا وانهد لذلك بكرة وأصيلا، وصل السؤال وكن هديت مباحثا، فالعيب عندي أن تكون جهولا، فكن رجلا رجله على الثرى ثابتة، وهامة همته فوق الثريا سامقة، ولا تكن شب البدن أشيب الهمة، فإن همة الصديق لا تشيب. كان أبو الوفاء بن عقيل أحد أذكياء العالم من فقهاء الحنابلة ينشد وهو في 80: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولئي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتضى شعري غير صبغته والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ما بعد. Jazakumullah khairan. Al-maqid al-thalith, yaitu ikatan yang ketiga atau adab yang ketiga yang dibahas oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala, yaitu mengumpulkan semangat jiwa di atas perkara mencari ilmu. Ya, jam'u himmatin nafsi alaihi, yaitu sudah punya keinginan yang kuat. Ya, tatkala kita ada niat untuk mencari ilmu, kita kumpulkan semangat kita ini. Jangan hanya sekedar punya niat tetapi tidak punya semangat. Karena semangat inilah yang akan membakar perjuangan kita terus untuk bisa berada di dalam kebaikan ketika mencari ilmu. Di sini disebutkan 3 perkara oleh Al-Musannif hafizahullah taala. Sesungguhnya semangatnya kita di dalam mencari ilmu itu terkumpul di dalam 3 perkara. Pertama, hendaknya kita semangat di dalam hal-hal yang bermanfaat. Hendaknya bersemangat di dalam hal-hal yang bermanfaat. Al-hirsu ala ma yanfa'. Saniha al-isti'anah billah fi tahsilihi. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam memperoleh ilmu. Meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla di dalam memperoleh ilmu. Dan salisuha, dan perkara yang ketiga, upaya kita mengumpulkan semangat jiwa di atas di atas ilmu adalah adamul ajzi, yaitu tidak lemah
an bulughil bughyati minhu. Tidak lemah di dalam menggapai ilmu tersebut. Ya, pertama tentang masalah semangat. Apa yang membuat kita itu tidak semangat di dalam mencari ilmu, sedangkan ilmu ini kata Imam Ahmad bin Hanbal la ya'diluhu syai'. Tidak bisa ada yang menandingi kemuliaan daripada ilmu. Ilmu ini adalah warisannya para nabi. Kita saja mendapatkan warisan dari keraton, warisan dari kerajaan-kerajaan dulu, itu sudah senangnya minta ampun, apalagi nih warisannya para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi. Al ulama innamal anbiya, para nabi lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Mereka tidak mewariskan dinar dan juga tidak mewariskan dirham. Innama Suara Ustadz ke-mute Ustadz, Afwan. Ustadz Afwan, Ustadz suaranya ke mute jadi nggak ada. Subhanahu wa ta'ala dengan berdoa. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Atau yang terdapat di dalam Quran surat Thaha, Rabbi zidni ilma. Begitu juga berdoa daripada berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Nah, ini doa yang dikutip oleh Al-Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala di dalam kitabnya yang berjudul Adab dan Akhlak Para Penuntut Ilmu. Kemudian yang ketiga, jangan lemah. Ya, janganlah lemah. Mungkin nanti ya seperti saat ini kita belajar di malam hari. Ya jangan lemah, karena kalau lemah mudah mungkin mata kita untuk mengantuk. Jangan lemah karena bisa jadi banyak faedah yang akan kita tulis. Kalau sekiranya kita lemah semangatnya dalam mencatat ilmu, maka tenaga daripada tangan kita ini tidak akan kuat untuk mencatat setiap ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini semuanya terkumpul, tiga perkara ini, bersungguh-sungguh, minta pertolongan, kemudian jangan lemah di dalam mencari ilmu, yaitu terdapat di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah engkau terhadap apa yang bermanfaat untukmu, mintalah pertolongan kepada Allah, wala ta'jaz atau wala ta'jiz. Di sini ada dua pengucapan, ta'jaz wa ta'jiz, jangan lemah, ya jangan lemah. Nanti mungkin ada ajakan untuk ngopi-ngopi, sedangkan itu bertabrakan dengan waktu kita mencari ilmu. Mungkin ada ajakan untuk olahraga, sedangkan itu bertabrakan dengan jadwal kita mencari ilmu. Kemudian mungkin ada ajakan makan-makan, dan itu jadwal bertabrakan dengan menuntut ilmu. Maka tentu kita pertimbangkan mana yang menjadi maslahat yang lebih besar. Itulah yang kita dahulukan di dalam melaksanakannya. Kemudian Al-Junayd rahimahullah taala mengatakan juga matalaba ahadun syai'an bijiddin wa sidikin illa nala. Siapa yang bersungguh-sungguh ya di dalam mencari sesuatu, maka dia akan mendapatkannya. Fa illam yanalhu, kalaupun dia tidak bisa mendapatkan semuanya, kullahu nala ba'dahu, maka dia akan mendapatkan setidaknya sebagian daripada apa yang sedang dia cari. Mungkin di dalam proses mencari ilmu tidak semua kita bisa memahami dari apa yang disampaikan oleh guru kita. Tetapi setidaknya walaupun tidak semuanya, tapi ada tentunya beberapa poin yang itu kita bisa memahaminya. Ada beberapa faedah yang bisa kita catat, dan ada beberapa perkara yang bisa dengan ilmu tersebut yang telah kita pelajari bisa kita amalkan. Maka siapa yang bersungguh-sungguh di dalam suatu perkara, sekalipun dia tidak mendapatkan keseluruhannya, dia akan mendapatkan sebagiannya. Tentu tidak akan ada yang sia-sia. Wallahu la yudhi'u ajrul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan apa yang telah dilakukan oleh hambanya di dalam kebaikan. Kemudian semangat kita di dalam mencari ilmu janganlah terikat dengan makanan, minuman, karena ini juga yang akan menjadikan badan kita menjadi lemah. Ya. Ketika perut ini banyak diisi dengan makanan, minuman,
maka tentu ini akan menghadirkan rasa malas di dalam mencari ilmu. Terlebih terkadang kita ketika daurah sering ditanyakan apakah di daurah itu ada makanan yang disediakan oleh panitia. Kalau ada datang, kalau nggak ada nggak datang. Ya, subhanallah. Apa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala? Al-ilmu ta'amul qalbi wa syarabuhu wa dawa'uhu. Ilmu itu adalah santapan hati dan juga obatnya hati. Ya, idza faqadal qalbu al-ilma bahwa mayyit. Sekiranya ilmu itu tidak ada di dalam hati kita, maka hati kita ini akan seolah-olah seperti mati. Ya, apakah yang mati itu bisa memberikan manfaat? Maka jawabannya tidak. Maka hati jika mati diakibatkan tidak memiliki ilmu, tidak pernah kita sirami dengan cairan-cairan ilmu, tidak kita sirami dengan ilmu, maka hati ini akan mati. Maka sebaik-baik santapan hati itu adalah ilmu. Kemudian ya, kita selanjutnya kepada pembahasan yang disampaikan oleh Abu Muhammad ibn Taban awal ibtidaihi. Ini Abu Muhammad ibn Taban ketika beliau awal belajar, dia menggunakan alat penerang ruangan. Tetapi ibunya ini tidak memperbolehkan dia mempelajari semalam suntuk. Ya. Karena memang kebiasaan Abu Muhammad ibn Taban kalau sudah belajar itu sampai lupa yang namanya tidur, sampai hilang yang namanya ngantuk. Coba kita bayangkan, ya seorang ulama dahulu kalau udah belajar matanya itu sudah melihat ilmu, dia lupa kalau dia itu belum tidur. Bahkan matanya ini nggak bisa tidur, ya nggak bisa ngantuk, nggak ngantuk. Tapi berbeda dengan kita, kebanyakan di dalam menuntut ilmu baru mulai belajar, baru mulai baca, yang kita ingat adalah waktu tidur. Aduh, kapan tidurnya? Kemudian yang kedua, jangankan kita memikirkan kapan tidurnya. Belum kita pikirkan aja udah ketiduran. Belum kepikiran aja udah ketiduran. Waliyadzubillah. Maka tentu ini kita minta pertolongan kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk bisa memahami dan mempelajari ilmu. Makanya Abu Muhammad Ibnu Taban ketika dia belajar, ibunya selalu melarang dia untuk belajar di tengah malam, sehingga dia mengatur strategi alat penerang ruangannya itu dia letakkan di bawah atau di dalam seperti gentong, ya seperti gentong yang itu tujuannya adalah biar cahayanya itu tidak mencar kemana-mana, tertutup, biar ibunya tidak tahu seolah-olah dia sudah tidur. Ya, jadi dia berdrama seolah-olah sudah tidur, tujuannya untuk apa? Biar ibunya segera tidur untuk melanjutkan belajar. Lah anak-anak sekarang bagaimana? Dia pura-pura tidur, nanti orang tuanya udah kembali ke kamarnya, yang diambil apa? HP atau buku. Nah ini dia, yang diambil kadang tablet, yang diambil kadang laptop, tujuannya untuk apa? Melanjutkan seri selanjutnya daripada drama Korea. Alhamdulillah. Maka ini tentu fenomena yang kita sama-sama sadari itu terjadi di tengah-tengah kita. Maka semoga dengan kita mempelajari sirah daripada salafus saleh terdahulu, diantaranya Abu Muhammad Ibnu Taban, dia berpura-pura tidur, tujuannya adalah untuk bisa melanjutkan waktunya. Dia gunakan untuk mempelajari ilmu agama. Kemudian Abu Wafa Ibnu Uqail atau Aqil, ya ini merupakan salah seorang ulama dari Baghdad, Irak. Ya, dan dia merupakan Syekhul Hanabilah, merupakan ulama senior daripada mazhab Hambali yang wafat pada tahun 513 Hijriah. Dia punya kitab, lihat ya. Abu Wafa Ibnu Aqil itu punya kitab berjudul Kitabul Funun. Berjudul Kitabul Funun. Ya, kumpulan daripada seni-seni ilmu atau bagian-bagian ilmu. Awal penulisan beliau itu buku tersebut sudah berjilid-jilid. Ya, sudah berjilid-jilid. Dan jilid jumlah banyaknya jilid kitab yang telah beliau susun dengan penamaan kitabnya Kitabul Funun, ini merupakan kitab yang sangat besar, kabir jiddan. Ya. Sampai Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala mengatakan lam yusanna fi hadhihi dunya akbar min hadzal kitab. Al-Imam Az-Zahabi memuji apa yang ditulis oleh Abu Wafa Ibnu Aqil rahimahullah taala, bahwasanya karya ilmiah beliau, tulisan kitab beliau ini Kitabul Funun, tidak ada yang bisa menyayanginya. Ya, di dunia ini tidak ada yang bisa menyayanginya. Karena apa? Karena jumlah jilid daripada kitab yang telah beliau susun yang beliau namakan Kitabul Funun itu bukan 30 jilid, bukan 50 jilid,
Bukan 100 jilid, bukan 200 jilid, bukan juga 300 jilid, tapi jumlah daripada Kitabul Funun itu 800 jilid. Subhanallah, 800 jilid. Dan jilidnya itu bukan satu jilid 5 halaman, 10 halaman, tentunya ratusan halaman. Makanya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala memuji karangan daripada Abu Wafa Ibnu Aqil, lam yusanna fi hadhihi dunya akbar min hadzal kitab. Tidak ada satupun karangan kitab ilmiah yang lebih besar, yang lebih bagus, yang lebih besar, yang tentunya di sini mencangkup seluruh pembahasan melebihi daripada kitab yang telah disusun oleh Abu Wafa Ibnu Aqil rahimahullah taala. Beliau menyampaikan satu nasihat tatkala beliau berumur 80 tahun. Masyaba azmi, tidak pernah tua yang namanya semangatku di dalam mencari ilmu. Wala khuluqi, begitu juga akhlakku. Wala walai wala dini wala karomi. Begitu juga walaku, agamaku, dan kemuliaan diriku tidak pernah tua. Tua secara umur, tetapi secara semangat dan kemuliaan diri tidak pernah tua. Semangat di dalam mencari ilmu tidak pernah tua. Makanya lihat karangan beliau. Umur 83 tahun, itu bisa menyelesaikan 80 tahun masih memberikan kalimat seperti ini. Seolah-olah beliau masih muda. Walaupun sebenarnya beliau sudah tidak lagi muda. Tentu ini menjadi pembakar semangat, penambah semangat kepada kita para penuntut ilmu untuk lebih giat lagi di dalam mencari ilmu. Dan beliau mengatakan di usia 80. Ini kalimat ini beliau mengatakan di usia 80 tahun dan beliau ternyata wafat di usia 83 tahun. Tufiya ya rahimahullah taala Abu Wafa Ibnu Aqil rahimahullah taala fi umrihi 83 ya, min umri. Dia meninggal di usia bukan 83 tetapi 82 tahun. Ya, 82 tahun Ibnu Abdul Wafa. Ya, ini umurnya 82 tahun. Tetapi beliau sempat di usianya 80 ini, ya 2 tahun sebelum beliau wafat, beliau telah memberikan motivasi bagi kita untuk senantiasa teruslah bersemangat, berupaya kita untuk bersabar di dalam mencari ilmu. Bolehlah usia kita tidak lagi muda, tetapi jangan sampai itu menjadi penghalang kita di dalam mencari ilmu. Teruslah semangat kita ini muda, selalu muda agar semangat di dalam mencari ilmu. Dan bersabarlah kita. Tentunya dari sini kita mendapatkan pelajaran, bersabarlah kita di dalam mencari ilmu, ya, bersama orang-orang yang baik, yang berupaya mencari kemuliaan di pagi hari, di siang hari, sebagaimana juga faidah yang disampaikan di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatad dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Ya, sabarlah jiwamu bersama orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah di pagi hari dan di sore hari. Menuntut ilmu ini merupakan ibadah. Yuriduna wajha, yang dimana kita mencari ilmu dan melakukan kebaikan yang lainnya untuk mencari wajahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan jangan pernah kita silau dengan orang-orang yang senantiasa menginginkan perhiasan dunia, dan jangan kita mentaati orang-orang yang telah dipalingkan, dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala dan yang senantiasa mengikuti hawa nafsu. Maka janganlah kita berteman dengan orang-orang yang lalai hatinya daripada Allah dan senantiasa mengikuti hawa nafsu, karena ini yang akan mematahkan semangat kita di dalam mencari ilmu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Al-Ma'qid Ar-Rabi'. Ahsanallahu ilaikum. Al-Ma'qid Ar-Rabi'. Sarful himmati fihi ila ilmi al-Qur'ani was sunnah. إن كل علم نافع مرده إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وباقي العلوم إما خادم لهما فيؤخذ منه ما تتحقق به الخدمة أو أجنبي عنهما فلا يضر الجهل به فإلى القرآن والسنة يرجع العلم كله وبهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك
إنك على صراط مستقيم. وهل أوحي إلى أبي القاسم صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن والسنة؟ ومن جعل علمه القرآن والسنة كان متبعا غير مبتدع ونال من العلم أو فره. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد العلم من أراد العلم فليسور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. وقال مسروق: ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا علمه في القرآن إلا أن علمنا يقصر عنه. وينسب لابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينشد: جميع العلم في القرآن لكن تقاصروا عنه أفهم الرجال. وما أحسن قول عياض اليحصبي في كتابه الإلماع: العلم في أصلين لا يعدهما إلا المضل عن الطريق اللاحب: علم الكتاب وعلم الآثار التي وقد أسندت عن تابع عن صاحبه. وأعلى الهمام في طلب العلم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: طلب العلم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل. وقد كان هذا هو علم السلف عليهم رحمة الله، ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع، فالعلم في السلف أكثر والكلام في من بعدهم أكثر. قال حماد بن زيد: قلت لأيوب السختاني: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Al-maqid ar-rabi, ikatan yang keempat atau adab yang keempat dari kitab Ta'zimul Ilmi sebagai adab di dalam menuntut ilmu adalah sarful himmah. Kita mengarahkan semangat kita ini ila ilmu Al-Quran wa sunnah, yaitu adalah kepada ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan juga ilmu yang bersumber daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita memiliki semangat di dalam mencari ilmu, maka arahkanlah semangat kita ini kepada ilmu yang sangat-sangat bermanfaat, ilmu bahkan yang paling wajib untuk kita pelajari sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Maka ketika kita punya semangat di dalam mencari ilmu, arahkanlah semangat kita ini untuk mempelajari ilmu yang paling wajib terlebih dahulu kita pelajari, yaitu adalah Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan bahwasanya wa hal uhiya ila Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam syai'un siwal Quran wa sunnah? Apakah ada yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran selain daripada Al-Quran dan Sunnah? Maka jawabannya tidak ada. Sebagaimana Allah katakan di dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 43, fastamsik, berpegang teguhlah billadzi uhiya ilaika, terhadap apa yang telah diwahyukan kepadamu, innaka ala siratim mustaqim, sesungguhnya engkau berada di jalan yang lurus. Maka dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya yang kita pegang pertama kali sebagai pegangan yang kuat di dalam pedoman kehidupan kita adalah Al-Quran, apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah kita berpegang teguh dengan apa yang telah Allah turunkan kepada apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yaitu dari sunnah-sunnahnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah, innaka ala siratim mustaqim, karena sesungguhnya engkau berada di jalan yang lurus. Jadi
ketika kita mengikuti sunnah Nabi, maka sungguh kita berada di jalan yang lurus. Siapa yang berada ilmunya di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan dimudahkan untuk ittiba dan tidak terjerumus di dalam ibtidah, yaitu bid'ah, wa nala minal ilmi au farah. Maka dia akan mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat ketika dia mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, Masruq berkata, Masruq ini adalah salah seorang ulama tabi'in yang datang dari Kufah. Ya. Ma nas'alu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an syai'in illa ilmuhu fil Qur'an. Tidak ada suatu pembahasan yang kami tanyakan kepada para sahabat ya, tentang apapun itu, kecuali mereka mengetahui ilmunya yang ada di dalam Al-Quran. Maka para sahabat adalah generasi yang paling paham tentang Al-Quran. Illa anna ilmana yaksuru anhu. Adapun ilmu kita sangat sekali kurang di dalam memahami ilmu agama. Kemudian terdapat perkataan yang indah juga daripada Iyad. Ini merupakan qadi, salah seorang hakim dari Maliki, dari madhab Malik, Al-Yahsubi. Di dalam kitabnya berjudul Al-Ilma' ila ma'rifati usuli riwayah wa taqyidis sama'. Ini adalah nama judul aslinya atau nama judul buku yang lengkapnya daripada kitab Al-Ilma', yaitu Al-Ilma' ila ma'rifati usuli riwayah wa taqyidis sama'. Apa perkataan Iyad Qadi Al-Yahsubi? Al-ilmu fi aslain la ya'duhuma. Ilmu itu hanya terdapat di dalam dua perkara, yaitu adalah ilmu kitab wa ilmu al-athar, yaitu ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan ilmu yang ada dalam asar. Asar ini adalah apa yang dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namanya ilmu asar atau ilmu as-sunnah. Ya, ilmu asar artinya adalah ilmu sunnah. Selanjutnya, Qala Hammad ibn Zaid yang wafat pada tahun 179 Hijriah, yang belajar daripada Imam Malik bin Anas. Ini merupakan Ahlul Basrah, salah seorang daripada tabi'ut tabi'in, yang memiliki murid Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah ibn Mubarak, Sufyan ibn Uyainah, Waqi' ibn Al-Jarrah. Ini mereka belajar kepada Hammad ibn Zaid. Hammad ibn Zaid berkata kepada Ayyub As-Sakhtiyani, al-ilmu al-yaum aktsar. Ilmu pada hari ini apakah banyak? Au fi ma taqaddam, atau yang sebelumnya ilmu mereka lebih banyak. Jadi Hammad ibn Zaid ini ingin membandingkan keilmuan yang ada di masa dia dengan yang masa sebelumnya, yaitu masa tabi'in, masa tabi'in, begitu juga dengan masa sahabat. Kemudian apa kata Ayyub As-Sakhtiyani? Al-kalam al-yaum aksar. Kebanyakan sekarang ini hanya sekedar banyak ngomongnya, tetapi ilmunya wal ilmu fi ma taqaddam aksar. Tetapi ilmunya tentunya sedikit, banyak ngomong tetapi tidak ada ilmunya. Berbeda dengan orang-orang dahulu, orang-orang soleh dahulu, dari generasi tabi'in ataupun dari generasi sahabat, mereka ilmu mereka banyak dan mereka sedikit daripada berbicara. Ya, maka dari sini kita mendapatkan pelajaran, padahal ini perkataan di tahun 170-an, ya 170-an. Ya, itu berarti sudah berapa abad yang lalu? Sudah kurang lebih 1.300 tahunan yang lalu atau 1.200 tahunan yang lalu. Ini perbandingannya sudah sangat jauh. Ilmu di masa mereka sangat sedikit. Yang paling banyak itu adalah banyak bicara saja, tetapi tong kosong, yaitu tidak ada faidah daripada perkataan yang mereka ucapkan. Padahal itu di tahun 100 Hijriah. Bagaimana dengan kita di masa saat ini? Bagaimana dengan kita yang ada di masa saat ini? Tentu ilmu lebih sedikit daripada daripada berbicara. Tentunya bicaranya lebih banyak daripada ilmunya. Maka dari sini kita tentu menjadi renungan untuk terus memperbanyak tentang masalah bekal ilmu, agar setiap yang kita ucapkan juga bernilai ilmu yang bersumber dari wahyunya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Al-Ma'qid al-Khamis. Ahsanallahu ilaikum. Al-Ma'qidul Khamis, sulukul jaddatil
موصلة إليه لكل مطلوب طريق يوصل إليه فمن سلك جادة مطلوبه أوقفته عليه Ya, ومن al-bab عدا al-khamis, ya. Sulukul jadah al-musilah ilaihi. Kita menempuh jalan yang bisa mengantarkan kita kepada tujuan kita. Setiap apa yang akan kita upayakan mendapatkannya, itu punya cara, punya jalan. Maka agar kita bisa betul-betul mendapatkan ilmu ini dengan baik dan benar, dengan sempurna, maka tentu hendaknya kita menempuh jalannya, ya, agar kita dimudahkan untuk bisa sampai kepada apa yang kita cari, yaitu ilmu syar'i, ilmu yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ومن عدل عنها لم يظفر بمطلوبه وإن للعلم طريقا من أخطأها ضل ولم ينل المقصود وربما أصاب فائدة قليلة مع تعب كثير يقول الزرنوجي في كتابه تعليم ya, المتعلم. ini disebutkan oleh muallif musannif rahimahullah taala, sesungguhnya untuk mendapatkan ilmu ada jalannya. Siapa yang salah di dalam menempuh jalan salah di dalam menempuh jalan tersebut, dhalla, dia akan sesat dan dia tidak dapat meraih apa yang dia inginkan, yang dia tuju. Bisa jadi, ya, dengan jalan yang keliru ini dia tetap mendapatkan faidah, tetapi faidahnya itu tidak banyak, hanya sedikit, namun ma'ata'abin kathirin, tetapi dengan bersusah payah, ya, dengan bersusah payah karena dia menempuh jalan yang keliru. Maka tentunya biar usaha kita ini tidaklah susah, diberikan kemudahan, maka tempuhlah jalan yang tepat di dalam mencari ilmu. Nah, يقول الزرنوجي في كتابه تعليم المتعلم وكل من أخطأها الطريق ضل ولا ينال المقصود قل أو جل. وقال ابن القيم في كتابه الفوائد الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة. ya, ini dikuatkan lagi oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya yang berjudul Al-Fawaid. Siapa yang tidak mengetahui jalan, ya, dan juga wa afatiha wal maqsud, yaitu penyakit-penyakit ilmu, kemudian dia tidak mengetahui bagaimana tujuan bisa meraih ilmu tersebut, maka dia hanya bisa mendapatkan faidah-faidah yang sedikit tetapi dengan kesusahan, dengan cara yang sangat sulit, ya, cara yang salah, ya, cara yang membuat dia letih karena jalan yang ditempuh di dalam meraih ilmu adalah jalan yang keliru. Nah, وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع مانع محمد بن المرتضى بن محمد الزابيدي صاحب التاج العروس في منظومة له تسمى ألفية السند يقول فيها فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح فطريق العلم وجدته مبنية على أمرين من أخذ بهما كان معظما للعلم لأنه يطلبه من حيث يمكن الوصول إليه. ya, sampaikan di dalam kitab Tajul Arus oleh Muhammad Murtada ibn Muhammad Az-Zabidi tentang di dalam alfiyah sanadnya, bagaimana cara agar kita bisa mendapatkan ilmu dengan baik, ya, dengan sempurna. Bagaimana caranya? Bagaimana jalannya? Seperti apa jalan untuk kita tempuh agar kita bisa mendapatkan ilmu dengan baik dan sempurna, dengan pemahaman yang baik dan juga bisa pengamalan yang sempurna. Maka di sini ada 2 poinnya, yaitu apa saja, insya Allah kita akan bahas sesaat lagi. فأما الأمر الأول
فحفظ متن جامع للراجح فلا بد من حفظ ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ فإنه يطلب محالا. Ya, perkara yang pertama, cara yang tepat di dalam meraih ilmu adalah dengan menghafalkan matan yang mengumpulkan pembahasan yang sedang kita pelajari. Contoh kita sedang mempelajari masalah fikih. Mana kitab-kitab daripada ulama yang disusun, yang sudah terdapat matan, yang disusun secara singkat, tetapi padat dan jelas mencakup pembahasan yang kita ingin membahasnya. Maka caranya adalah dengan menghafalkan. Ya, menghafalkan matan tersebut. Matan itu adalah kumpulan-kumpulan kaidah, baik itu yang mencangkup daripada dalil yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, atau nasihat-nasihat para ulama di dalam bidang ilmu yang sedang kita pelajari. Maka kumpulan-kumpulan kaidah itu, itulah yang disebut dengan matan. Itulah yang disebut dengan matan. Maka hafalkan. Ilmu tanpa menghafal ini adalah sesuatu yang mustahil. Bila al-ilmu bila hifzin fa innahu yutlubu muhalan. Sesungguhnya ilmu tanpa dihafalkan ini orang sedang mencari perkara yang mustahil. Artinya apa? Kalau kita sudah masuk ke dalam ranah mencari ilmu, maka tidak akan pernah lepas daripada hafalan. Naam. والمحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع للراجح أي المعتمد عند أهل الفن فلا ينتفع طالب يحفظ المغمور في فن ويترك مشهورا كمن يحفظ ألفية الآثار في النحو ويترك ألفية ابن مالك. وأما الأمر الثاني فأخذه على مفيد ناصح فتفزع إلى شيخ تتفهم عنه معاني يتصف بهذين الوصفين. Ya, perkara yang kedua, setelah menghafalkan matan tersebut diambil daripada guru yang mumpuni, yang bisa memberikan pemahaman yang baik dan benar daripada matan tersebut. Jadi kita pertama tentunya mencari tahu mana buku yang mencangkup kaidah-kaidah dari setiap bidang ilmu yang sedang kita pelajari seperti akidah. Kira-kira mana nih matan yang akan kita pelajari? Tentunya ini setelah kita mendapatkan arahan daripada guru-guru kita yang mumpuni. Ya, karena tentunya kita yang namanya penuntut ilmu awam, tidak tahu mana matan yang bisa dijadikan sebagai rekomendasi yang baik, yang sederhana di dalam pembahasan, yang itu mudah bahasanya sehingga kita bisa memahami dengan sempurna. Ya, maka tentunya ini juga ada arahan daripada yang memiliki ilmu. Kemudian yang kedua, pelajarilah matan tersebut dari syekh kita, ustadz kita, guru kita yang betul-betul mufidun nasihun, yang bisa memberikan faidah dan juga nasihat. Ya, apa itu mufid dan apa itu nasih nanti dibahas di penjelasan selanjutnya. Tafadhol. وأولهما الإفادات وهي الأهلية في العلم فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك فصارت له ملكة قوية فيه. والأصل في هذا ما أخرجه أبو داود في سننه قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم وإسناده قوي والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب فلا يزال من معالم العلم في هذه الأمة أن يأخذه الخالف عن السالف. Baik. Apa itu pengajar yang mufid dan nasih? Nasih, mufid dan nasih. Mufid itu adalah yang pertama, jadi ada dua kategori yang hendaknya dimiliki oleh guru kita.
yaitu mufid dan nasih. Mufid itu adalah yang berkompeten di bidangnya. Al-ahliyah fil ilmi, berkompeten, betul-betul dia menguasai, dengan pemahaman yang baik, sehingga dengan penguasaan dia dengan pemahaman yang baik ini bisa mengajarkan pemahaman yang baik juga kepada muridnya. Maka maksud daripada ifadah yaitu adalah betul-betul berkompeten di dalam ilmu tersebut. Kemudian maksud daripada nasihah adalah terdiri daripada dua perkara. Yaitu yang pertama, salahiyatus syekh lil iktida' bihi. Syekhnya ini, guru kita ini betul-betul memberikan keteladanan yang baik sehingga bisa diikuti daripada apa yang dia lakukan. Bisa dicontohi dari apa yang telah dia laksanakan. Jadi dia memiliki akhlak yang baik, adab yang baik, sifat yang baik sehingga bisa dijadikan sebagai teladan. Kemudian yang dimaksud dengan nasihat yang kedua adalah ma'rifatuhu bitara'iqit ta'lim. Dia, guru kita ini mengetahui cara-cara yang tepat dan baik untuk di dalam menyampaikan ilmu. Terkadang dia berkompeten memahami ilmu, tetapi belum tentu tahu bagaimana cara mengajarkan ilmu. Ya, berbeda mengajarkan anak TK dengan anak kuliah. Ya, tidak bisa disamakan mengajar anak TK dengan anak kuliah. Mengajarkan anak-anak dengan orang dewasa tentunya ini berbeda caranya. Apakah bisa disamaratakan? Maka jawabannya tidak. Masing-masing level, masing-masing tingkatan punya cara. Maka di antara maksud daripada an-nasihah, di antara kategori guru kita memiliki sifat nasihat yaitu adalah dia mengetahui cara-cara yang tepat dan baik di dalam mengajarkan ilmu tersebut. Dia mengetahui bagaimana cara yang baik dan tepat di dalam mengajarkan ilmu tersebut. Nah, maka ini dua sifat yang hendaknya dimiliki oleh para pengajar. Nah, sekarang ini kita masih berada di level penuntut ilmu dan suatu saat kita akan menjadi level para pengajar, guru, maka diupayakan kita memiliki dua sifat ini. Yang pertama mufid, yang kedua adalah nasih. Mufid yaitu berkompeten, betul-betul memahami ilmu. Yang kedua adalah nasih, dan nasih itu terdiri daripada dua sifat. Yang pertama adalah dia betul-betul bisa dijadikan sebagai teladan di dalam ucapan ataupun perbuatan. Yang kedua, syekh tersebut atau guru tersebut, ya kita nantinya akan menjadi guru, hendaknya juga mengetahui retorika terbaik di dalam menyampaikan dan mengajarkan ilmu kepada murid-murid kita, sehingga murid ini bisa memahami dengan baik dan benar dan mendapatkan kemudahan di dalam memahami ilmu agama, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, sifat para guru hendaknya ada dua. Yang pertama, mufid. Yang kedua, nasih. Yang dimaksud dengan mufid, berkompeten. Dia memiliki pemahaman yang baik dari ilmu yang akan diajarkan. Kemudian yang kedua, nasih. Nasih itu memiliki dua kriteria. Yang pertama adalah dia bisa dijadikan sebagai teladan di dalam ucapan dan perbuatan. Yang kedua adalah dia mengetahui retorika terbaik yang mudah di dalam menyampaikan dan mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Maka inilah maksud daripada nasih. Jadi ada dua kategori ulama, ya dia harus memiliki dua sifat ini yaitu mufid dan nasih. Nah, inilah cara kedua di dalam mencari ilmu. Pertama dengan hafalan, yang kemudian adalah yang kedua ya mengambil ilmu daripada guru yang memiliki dua sifat ini yaitu mufid dan nasih. Jadi tidak sembarangan kita memilah dan memilih guru atau menjadikan seseorang itu menjadi guru kita kecuali telah jelas bagi kita dia memiliki dua sifat ini, mufid dan nasih. Nah, bagaimana kita mengetahui dia mufid dan nasih? Tentunya dari rekomendasi. Ya, rekomendasi ulama yang selevel dengannya atau mungkin ulama yang lebih tinggi levelnya. Maka dia memberikan nasihat ketika kita ingin mencari ilmu kepada seorang guru, kita minta mungkin nasihat kepada guru-guru kita yang lain yang mungkin kita mau mempelajari ilmu darinya cuman karena terkendala jarak sehingga kita tidak bisa duduk dengannya. Kita minta nasihat kepada dirinya, Ustadz apakah boleh kita mengambil ilmu dari fulan? Atau kalau yang kedua, kita tidak bisa bertanya kepada guru-guru kita untuk meminta rekomendasi, setidaknya kita mengetahui jenjang pendidikan ya yang dilewati atau yang ditempuh oleh guru kita. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam isnad yang qawi dari Abdullah ibnu Abbas, qala tasma'un, kalian mendengar, wa yusma' minkum, kemudian
setelah kalian mendengar, kalian menyampaikan sehingga kalian yang akan dijadikan sebagai orang yang didengar. Wa yusma' mimman yasma' minkum, dan seperti itulah seterusnya. Orang-orang yang seterusnya juga akan mendengar dari orang yang sudah mendengar. Paham nggak ini? Jadi awalnya kalian mendengar, seperti sekarang ini Anda menyampaikan, antum yang hadir mendengarkan. Setelah antum paham dan menguasai dengan cara apa? Dengan pemahaman yang baik, kemudian antum menyampaikan lagi. Ya, antum menyampaikan lagi sehingga ada orang lain yang mendengarkan, kemudian orang yang mendengarkan dengan baik apa yang telah antum terangkan, dia pun akan menyampaikan kepada yang lain sehingga yang lain pun yang mendengarkan pun juga akan menyampaikan dan seterusnya, disampaikan sampai ke generasi selanjutnya. Maka ini adalah cara di dalam mencari ilmu. Kita mengambil ilmu dari orang yang pernah mendengarkan ilmu, ya, dan kita menyampaikan ilmu daripada orang yang sudah pernah mendengarkan ilmu dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan isnad ataupun sanad, ya. Sanad ataupun isnad. Jadi ketika kita mengetahui guru kita pernah belajar dari Ustadz Fulan, kemudian Ustadz Fulan ini pernah belajar juga dari Ustadz Fulan, kita mengetahui potensi daripada keilmuan yang dimiliki oleh guru kita ini, tentu ini akan memberikan kenyamanan di dalam hati kita untuk mengambil ilmu daripada guru tersebut. Tanpa harus menanyakan siapa guru dia, tidak. Tetapi setidaknya kita bertanya kepada teman-teman kita, atau kita bertanya kepada orang tua kita, senior-senior kita yang telah lama di dalam mencari ilmu, dan apalagi di masa kita saat ini tentu tidak sulit. Ya, saat ini sudah ada media yang akan memudahkan kita untuk mengetahui biografi daripada guru-guru yang akan kita jadikan sebagai orang rujukan ilmu kita di dalam memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'la wa a'lam. Tafadhol. Mungkin 5 menit selanjutnya kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Kita cukupkan sampai al-maqid al-khamis. Allah taala a'la wa a'lam. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhol. Oke, Thayyib, Masya Allah ya. Syukran, jazakallah khairan kathiran pada Ustadz Nofitria di Hafizahullah Ta'ala atas penyampaian materi pada malam hari ini. Kemudian untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada seluruh ikhwah yang memiliki memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand ya. Ya, kepada ikhwah sekalian yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, kepada Akhi Husnul, dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tarik. Ustadz izin bertanya tentang hadis tadi yang pertama, yang awal-awal, ihris ala ma yanfa'uk, bermanfaat di sini dunia atau akhirat Ustadz, atau emang dikhususkan akhirat gitu Ustadz? Syukran. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wasallam. Terkait tentang masalah ihris ala ma yanfa'uk, di sini kita lihat awal hadisnya ini ada hadisnya dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala di dalam kitabnya Bulughul Maram min Jam'i Adillatil Ahkam. Bahwasanya di dalam kitab Al-Jami', kitab terakhir dari pembahasan Bulughul Maram, Nabi SAW mengatakan al-mu'min al-qawi khairun ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat di sini di pembahasannya terkait tentang masalah keimanan. Mukmin yang kuat. Ya, yang dimaksud dengan kuat di sini adalah kuat secara keimanan. Sehingga kalau kita mencermati awal hadisnya sudah membahas tentang keimanan, kemudian di pertengahan juga Nabi SAW mengatakan ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat untukmu. Maka tentu di sini
jika kita lihat daripada awal redaksi hadis, Nabi membahas tentang masalah keimanan, tentunya di sini adalah perkara yang bermanfaat di dalam keimanan kita. Kalau sekiranya perkara dunia itu bermanfaat untuk keimanan kita, menambahkan rasa takut kita kepada Allah seperti kita mentadabburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, melihat keindahan dan keagungan serta kesempurnaan daripada apa yang telah Allah ciptakan dari langit dan bumi, matahari dan bulan, bintang dan seterusnya, ini perkara dunia. Tetapi kalau kita mentadaburinya, kemudian kita kita jadikan sebagai bahan tafakur, renungan, maka tentu ini akan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini tentunya bermanfaat di sini adalah bermanfaat untuk keimanan kita. Wasta'in billahi wala ta'jas. Mintalah pertolongan dan jangan lemah ya. Nah, ada juga yang mengatakan memang itu masuk di dalam perkara dunia, ada juga yang mengatakan tidak, itu masuk ke dalam perkara akhirat. Tetapi secara umum, maka kita bisa menggabungkan kedua pemahaman itu, di antara dunia dan akhirat. Mana saja perkara dunia yang itu membantu keimanan kita, yang membantu perkara akhirat kita, maka tentu itu adalah perkara yang baik. Karena pada asalnya dunia ini, kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, mal'unun ma fiha. Dunia ini pada asalnya dilaknat dan semua apa yang ada di dalamnya pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, illa dzikrullah, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, wa ma wala, dan apa saja yang bisa mendukung dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang bisa mendukung kita berzikir kepada Allah adalah perkara-perkara yang bermanfaat yang ada di dalam agama, bukan di dalam perkara dunia. Wallahu taala a'lam. Kemudian kita cermati juga kalau hadis itu di akhirnya Allah mengatakan, idza asabaka, apabila ada sesuatu yang menimpa dirimu, maka jangan mengatakan lau, fa in wala taqul lau, sekiranya, andai saja, andaikan ya. Fa inna lau taftah, sesungguhnya perkataan lau atau andai kata, andai saja, andaikan, ya berandai-andai, ini akan membuka pintu daripada pintu syaitan. Maka dari sini masih berkaitan tentang masalah keimanan, ya masih berkaitan tentang masalah keimanan. Fadl. Pertanyaan terakhir kalau ada. Bagaimana Husnul, apakah sudah terjawab? Nah, udah Kak Tarik. Syukran Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat dari Umu Reisa Maryam. Bismillah, Assalamualaikum, izin bertanya. Ana masih bingung dengan penggunaan kata subhanallah dan masya Allah Ustadz. Peruntukannya untuk apa? Syukran Ustadz dan panitia, jazakumullahu khairan. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Secara umum disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya masya Allah itu adalah apabila kita kagum dengan keindahan yang ada di diri dan apa yang kita miliki. Ya, di diri kita atau apa yang kita miliki. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Kahfi, tatkala kita masuk ke kebun kita, jannataka qulta masya Allah quwata illa la quwata illa billah. Ya, kita ucapkan masya Allah, tidak ada kekuatan kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Kebun yang kita miliki ini adalah hal yang kita punya, ya, hal yang kita punya. Atau sesuatu yang menakjubkan di hati kita, di pandangan kita, maka kita mengucapkan masya Allah. Kemudian, adapun untuk subhanallah ini juga takjub, tetapi terkadang takjubnya ini adalah di dalam perkara yang luar biasa, atau mungkin takjub di dalam perkara yang aneh bagi kita. Contoh seperti yang di masa dulu bisa terjadi, tetapi di masa kita belum kita bisa melakukannya, seperti para ulama di dalam mencari ilmu. Kenapa kok mereka bisa, kemudian kita tidak bisa? Maka kita katakan subhanallah. Ya, bagaimana kita kok nggak bisa, sedangkan orang dulu itu bisa. Artinya subhanallah ini juga diantara bentuk pengucapannya bisa diletakkan di dalam uslub ta'ajjub, ya, uslub kagum, tetapi di dalam perkara yang itu dari perkara negatif tetapi menjadi motivasi untuk
yang positif seperti itu. Itu kata subhanallah. Atau suatu kejadian yang tidak layak terjadi, maka kita mengucapkan, kita melihat suatu kejadian itu tidak layak terjadi, seharusnya tidak layak terjadi, maka kita mengucapkan subhanallah. Ya. Subhanallah. Contoh seperti terjadi kesyirikan, kita mengucapkan, kita terheran-heran ya, terheran-heran. Kemudian kenapa kok ini bisa terjadi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa mengucapkan subhanallah, tapi bukan mengucapkan masya Allah. Artinya masya Allah ini kalimat takjub, kagum di dalam perkara yang baik. Adapun subhanallah adalah kalimat takjub juga, tetapi di dalam perkara yang awalnya bernilai negatif, tetapi kita berharap dia dibawa ke dalam hal yang positif seperti itu. Cukup ya pertanyaan terakhir ini. Baik, jika dirasa cukup, maka kita selesaikan pembahasan kita pada malam hari ini. Ana ucapkan jazakumullah khairan kepada panitia yang telah memfasilitasi wadah kajian ini. Begitu juga dengan teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat, para penuntut ilmu yang telah berjuang untuk bisa hadir di majelis ini. Semoga apa yang telah kita usahakan tercatat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperindah akhlak kita, menerima segala ibadah kita, mengampuni dosa kita, dan mengijabah segala doa-doa kita, dan diwafatkan dalam keadaan beriman, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Qul ma tasma'un wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan, barakallahu fi ilmikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syukran warahmatullahi kasiran kepada Ustadz Nofriadi atas penyampaian materinya. Ana sebagai MC sekaligus moderator pada kajian malam hari ini izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi